and Vice President of the Alumni Association. In CSR Award from QCFI. A strong advocate for social cause, Mr. Rani has donated blood 52 times and was awarded Apanga Mitra for his support to his physical challenge. Let us extend a warm welcome to Mr. Ajit Rani. I would like to request our principal, Dr. Kiran Savi sir, to felicitate our chief guest with a token of appreciation. Thank you, sir. Respected dignitaries on the dais, my friend and the Vice President of our Alumni Association of Solomon Nartekar College and the Senior Manager of Pukoi Camlin Limited, Mr. Ajit Rani sir, Head of the Department of Commerce, Dr. Manish Deshmukh sir, Head of the Department of BMS, BAP, Banking, Professor Maksud Menon sir, Vishaka Sopade madam. Our Department of Commerce has organized a very good program. I think this program will definitely motivate you. Professor Dr. Manish Deshmukh sir has taken initiative for this program. Friends, remember one thing forever. You have tremendous potential. Everyone has a tremendous potential. Suppose, for example, there is a fruit basket in your house. There are so many fruits are in their basket. So many fruits. Some fruits are looking very good. Some fruits are looking very ordinary. Can we describe in one sentence that fruit basket is very attractive, that fruit basket is very bad, all fruits are very sweet, all fruits are very sour? Is it possible? Shakya hai? It is not possible to describe in one sentence or in one word that this is very good, this is very bad. Exactly this example is applicable for every human being, for every teacher, for every student, for every personality. Exactly this example. कोणीही सर्व गुण संपन्न नसते. नो मॅन इज परफेक्ट. मग आपल्यामध्ये काय आहे? वी एव्हरीवन हॅज सम पोटेन्शियल अँड वी एव्हरीवन हॅज सम वीकनेसेस. व्हॉट आर दिस वीकनेसेस अँड व्हॉट आर द पोटेन्शियल? बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी. We everyone is responsible for our failure. We everyone is responsible for our success. No other person. No teacher is responsible. No principal is responsible. No management is responsible. No your father is responsible. No your mother is responsible. No your friend is responsible for your failure or your success. Only you are the responsible for your success or your failure. Remember one thing, this thing forever. Don't forget it. माझे मित्र अजित राणे ह्या कॉलेजचे NCC, he was the NCC senior under officer in the decade of 1980. That was the exact year of 1989-90. He was my classmate. 1989-90 मध्ये आम्ही दोघं एकत्रपणे ह्या कॉलेजला शिकत होतो. मी कुठेही नव्हतो. ते NCCचे सिनियर अंडर ऑफिसर होते. अँड आफ्टर कम्प्लिटिंग हिज ग्रॅज्युएशन ही हॅज कम्प्लिटेड हिज MBA इमिजिएटली आफ्टर कम्प्लिटिंग ग्रॅज्युएशन. आणि कॅम्लिन जॉईन केल्यानंतर हळूहळू मेहनत घेत ते सिनियर मॅनेजर ह्या पोस्टपर्यंत गेले. नॉट इमिजिएटली, आफ्टर टेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. कोणालाही सहजपणे काही मिळत नसते. नाऊ वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग पॅकेज इमिजिएटली आफ्टर अवर ग्रॅज्युएशन. यू विल नॉट गेट इट. कोणालाही मिळेल.
त्याला मेहनत लागते. एफर्ट्स, डेडिकेशन, सिन्सिअरिटी, हार्डवर्किंग ह्या सगळ्या गोष्टी असतील तरच तुम्हाला ते मिळेल. आणि मग हळूहळू ते कसे डेव्हलप झाले स्वतः एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीमध्ये त्याने सिनियर मॅनेजर म्हणून स्वतःला कसं डेव्हलप केलं आणि म्हणून अशा प्रकारची व्यक्तिमत्व. और सो मेनी पास्ट स्टुडंट आर होल्डिंग very strong position in various international company, in university, in foreign country, in politics, in Mantralaya, in various offices, in colleges, in so many places. आपल्या कॉलेजची एक विद्यार्थिनी इकडून बीकॉम झाली, ती मंत्रालयामध्ये जॉईन झाली. शी इज वर्किंग एज अ जॉईंट डायरेक्टर ऑफ वन डिपार्टमेंट. वन ऑफ दवर पास्ट स्टुडंट वॉज Deputy Commissioner of Police in Mumbai Police. One female student is working as a Deputy Commissioner of Police in Mumbai Police. बोईसरमध्ये किमान 5 ते 6 इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून काम करत आहेत. किमान 3 ते 4 प्रिन्सिपल म्हणून काम करत वेगवेगळ्या कॉलेजचे. काही सायंटिस्ट म्हणून काम करत आहेत. एक जज म्हणून काम करतोय. वन ऑफ दवर स्टुडंट इज वर्किंग एज अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. Judge of the district court. So many students are working, so many students are doing practice in Mumbai High Court. The 80% lawyers in Palghar Court, Palghar Session Court, Palghar Taluka Court, Palghar District Court are the product of Solomon Nandekar College. 80% CA from the Palghar district are the product of Solomon Nandekar College. काय लक्षात येते की अजित राणे सरांसारखी जी व्यक्तिमत्व आहेत ती व्यक्तिमत्व आपल्यासमोर यावी. त्यांचं जीवन कसं घडलं, ते पुढे कसे गेले ते आपल्याला कळावं आणि त्याच्यामधून आपल्याला सुद्धा ह्याच परिसरामधील एक स्टुडंट या कॉलेजमध्ये शिकतो आणि तो एका मोठ्या कंपनीचं सिनियर मॅनेजर म्हणून काम करतोय. हे तुमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे. यू विल गेट मोटिवेशन फ्रॉम these various examples. मी सुद्धा ह्याच कॉलेजचा विद्यार्थी आहे आणि ह्याच कॉलेजमधून शिकून पुढे आफ्टर कम्प्लिटिंग माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन इमिजिएटली आय जॉईन माय असिस्टंट प्रोफेसरशिप इन दिस कॉलेज इन 1993. फ्रॉम लास्ट 31 year आय एम वर्किंग ॲज अ टीचर इन दिस कॉलेज. काही याच्यात वेगळं नाही आहे. काही आम्ही फक्त मेहनत करण्याचे काम केलं आणि मग घडत गेलो. संधी मिळत जातात, पण संधी कुणाला मिळतात? जे मेहनत करतात, जे हार्डवर्क करतात, जे सिन्सिअर आहेत, जे ऑनेस्ट आहेत, त्यांना संधी मिळत जातात. संधी सर्वांना मिळत नाही. आय एम गिविंग माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू अँड ऑन बिहाफ ऑफ अवर कॉलेज और इन्स्टिट्यूशन आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू मिस्टर अजित राणे सर फॉर देअर कोऑपरेशन, सपोर्ट अँड एव्हरीथिंग. थँक्यू. ही सगळ्यात फॉर्च्युनेट आहे बिकॉज यू पीपल आर व्हेरी वेल familiar with the technology, you have grown up with the technology and your life is altogether depend upon the technology. So you are well versed with the knowledge, you are well acquainted with the skills which are required by the industries as well as required by your future. पण याला प्रॉपर एक मार्ग देण्यासाठी म्हणून एका एक्सपिरियन्स असलेल्या दिशादर्शकाची गरज आहे. And for this, this session will be in 3 languages, Hindi, Marathi and English, for the convenience of all the people here. And for this, we are searching out the names. आणि ज्यावेळेला नाव बघायची वेळ आली त्यावेळेला मान्य सावे सरांनी आम्ही ज्यावेळेला शोधायला सुरुवात केली जवळजवळ 30-35 नावं शोधली. मगाशी राणेसाहेबांनी ॲप्रिशिएशन दिलं दिशा संकेत या नावासंदर्भामध्ये. तर हे सुद्धा सावे सरांची देण आहे. दिशा ही भविष्यातल्या दिशेसाठी तुम्हाला संकेत देणं, दॅट टू गाईड यू अबाउट युअर फ्युचर, अबाउट युअर लाईफ, इवन टू हॅव अ क्वालिटी लाईफ. नाउ आय विल बिगिन विथ दिस सेशन. दिस सेशन इज ऑलटुगेदर डिपेंड अपॉन or altogether replica of Coffee with Karan. Right now we are having a discussion with Manish. So Rani sir, this is my first question. What is your designation right now and what is your role in your company? Yeah, good morning everybody. Good morning, sir. Honorable
principal, my friend, my classmate, Save sir, Commerce HOD Manish Deshmukh sir, Maksud sir, Tejas sir, Chopde madam, and my friends. Forget about the introduction given by Save sir and Chopde madam and Manish sir. Today I am fortunate that they have selected me for this opening session of interaction with alumni. Definitely मी तुम्हाला सांगतो की माझी ओळख विसरून द्या एवढ्यासाठी की तुम्ही फ्रीली बोला माझ्याशी कोणत्याही लँग्वेजमध्ये. जसं सावे सरांनी सांगितलं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, थोडंफार गुजराती येतं, तमिळ येतं, तेलुगू, थोडंफार म्हणजे बंगाली वगैरे ह्या भाषा पण येतात, पण त्यांचं नाही. परंतु आपल्या ह्या 3 भाषांमध्ये आपण इंटरॅक्ट करूया. आणि इंटरॅक्ट एवढ्यासाठी की लेक्चर आपण रोजच ऐकतो, अनेकांना बोर वाटतं, त्याच्याऐवजी तुमचं सुद्धा मला ऐकू द्या, तुम्हाला नक्की काय घ्यायचं आहे. कारण मोस्टली सरांनी सांगितलं तसं टीवायची मुलं आहेत आणि ते अशा उंबरठ्यावर उभे आहेत की त्यांना करिअर घडवायचं आहे. तर त्याच्यासाठी काही टिप्स देता आल्या. आणि मी काय खूप मोठा आहे वगैरे अशातली गोष्ट नाही, परंतु अनुभवानी आणि वयाने तुमच्यापेक्षा नक्कीच मोठा आहे. तर त्याच्यातनं काही टिप्स देता आल्या तर नक्कीच यू आर वेलकम ओव्हर हिअर. पुन्हा एकदा धन्यवाद मानतो माझी या सेशनसाठी निवड केल्याबद्दल. आणि सुरुवात करतो. सर, I have been an HR head, that is senior manager HR for Cocoa Camlin Limited. Everyone must be familiar with Camlin brand from your childhood. So that factory is located at Tarapur. This is the oldest factory of Tarapur MIDC area, and I am handling. There are 3 units, 3 manufacturing units. Overall 650 workers are engaged with me directly, and another 600 are engaged with me indirectly. So I have to look after all the administration and HR activity for overall 1200 people, 1200 employees. Great. Whether this is your dream job or accidentally you just dip into this particular job? No, it was when I have chosen as a commerce student. Definitely, I was focused on this administration activity only. You are also commerce student, so you should concentrate. Someone go for CA, someone for administration, someone for banking and other areas. So I have decided to go into the companies. So accordingly, I have started my career with Mumbai. I have served there for 2 years. After that, fortunately, one opportunity came to me, and I have served at Palghar for 18 to 19 years. And after that, stability, they have searched stability in this person, and they have selected me at Camlin, and I am serving Cocoa Camlin. At that time, it was Camlin. So now joint venture has been taken over in 2012, and it becomes a Cocoa Camlin, just like Birla, Yamaha, Hero, Honda. जसं जॉईंट व्हेंचर आहे तसं आमचं कॅमलिन आणि कोकोयो ही जपानची कंपनी आहे. आमचं जॉईंट व्हेंचर झालेलं आहे आणि कोकोयो कॅमलिन आहे. आणि ही 19 वर्ष एकाच ठिकाणी टिकून राहण्याच्या स्टॅबिलिटीमुळे असं कदाचित त्यांनी माझी इतक्या महत्त्वाच्या पोस्टवर सिलेक्शन केलं. आणि आय एम फॉर्च्युनेट दॅट आय एम स्टेबल नाउ, and I'm looking after all the activities of administration, HR and other difficulties we are facing in India. Thank you. Great. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ज्या वेळेला आपण बरेच वेळेला आपण बघतो की स्विच ओव्हर इज द वर्ड दॅट द न्यू जनरेशन इज हॅव्हिंग इन देअर माइंड व्हाईल जॉईनिंग एनी जॉब. लक्षात घ्या, एका कंपनीमध्ये 19 वर्ष लॉयल तुम्ही त्या कंपनीच्या मालकांशी राहणं, त्या कंपनीशी राहणं हे तुमच्या करिअरसाठी आणि त्या कंपनीसाठी सुद्धा खूप फायद्याचं आहे. त्यामुळे स्विचिंग ओव्हर इज नॉट द सोल्युशन फॉर युअर सक्सेस. लॉयल्टी इज द सोल्युशन फॉर युअर सक्सेस. सर, तुमचा आत्ताचा जो प्रवास आहे, ज्या पद्धतीच्या ज्या पोझिशनला तुम्ही आहात, ती ड्रीम पोझिशन आहे प्रत्येकासाठी. पण मग तुमचं चाइल्डहुड जे आहे किंवा तुमचं जे लहानपण आहे, इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. अगदीच मुद्द्याला विषयाला हात घातलाय. त्याच्यामुळे काही हाईड करायची गरज नाही आहे, कारण तुमच्यासारखाच मी पण मस्तीखोर होतो
लहानपणी सगळं खेळणं, बागडणं, दंगा मस्ती ही केलेली आहे. आणि जास्तीत जास्ती क्रिकेट खेळणं, मी क्रिकेट खेळतो, बॅडमिंटन खेळतो, बऱ्याच खेळांची आवड आहे, चेस खेळतो, कॅरम खेळतो, असे सगळे खेळ मला आवडतात. आता कामाच्या व्यापामुळे सगळं काही जमत नाही, तरी सुद्धा ज्या वेळेला शक्य असतं त्या वेळेला त्या खेळासाठी किंवा गोष्टीसाठी नक्कीच न्याय द्यावा लागतो. तर जसं सरांनी सांगितलं की चाइल्डहूड कसं गेलं, तर अनेकांचं असतं की आमचं बालपण खूप गरिबीत गेलं वगैरे, असं अजिबात नाही. आम्ही मध्यमवर्गीयामध्येच होतो. ज्या ज्या गरजा होत्या किंवा ज्या ज्या मागण्या केल्या त्या आईवडिलांनी नक्कीच पूर्ण केल्या, पण त्यावेळेला गरजाच आमच्या कमी होत्या. कारण तुम्हाला जेवढा पॉकेट मनी मिळतो तेवढ्या पैशामध्ये आमचं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं. तर बालपण हे मजेत गेलं, आनंदात गेलं. आणि गावातच असल्यामुळे, मी जवळच इकडे बोईसरवरून नांदगाव म्हणून गाव आहे, इथलाच आहे, बॉर्न अँड ब्रॉटअप त्याच गावामध्ये आहे. तर त्याच्यामुळे हे सगळे एन्जॉय केलेलं आहे. अगदी नाजूक थोडासा क्वेश्चन आहे की तुमचं जे काही सगळं आता तुम्ही परिवाराविषयी सांगितलं, आपण घडणं आणि बिघडणं याच्यामध्ये मित्रांचा खूप मोठा हात असतो. विथ रिस्पेक्ट टू ऑल युअर फ्रेंड्स, त्यांचा तुमच्या आयुष्यात आणि तुमच्या करिअरमध्ये किती वाटा आहे? खरोखर नक्कीच वाटा आहे, परंतु काय टाळावं आणि काय पाळावं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. ज्याला काय टाळावं आणि काय कवटाळावं असं सुद्धा म्हणू शकतात. की आता सोशल मीडिया आहे आणि हे व्यसनाधीन जग आहे. अट्रॅक्ट करणं हे सोशल मीडियाचं काम आहे. सोशल मीडिया आता आजकाल तुमच्यावर प्रत्येक गोष्टीचा भडीमार करतोय. काही लॉटरी सिस्टीम असतील, गेमिंगचे झोन आहे, रमी आहे किंवा इतर वेगवेगळे आहेत. त्याचप्रमाणे मैत्री सुद्धा आहे. की मैत्रीमध्ये अनेक मित्र जे असतात सगळेच दिलदार असतात, सगळेच सहकारी असतात, म्हणजे मदत करणारे असतात. हे जरी असलं तरी सुद्धा काही व्यसनाधीन असतात. तर व्यसन कधी करावं, कसं करावं आणि का करू नये हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आता रील्स बघत असताना पूर्वी तर म्हणजे ज्याप्रमाणे क्रिकेटच्या बाबतीमध्ये मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो की पूर्वी 5 डे टेस्ट होती. ती 5 डेवरनं 1 डे 50-50 मॅच आली, 1 डे इंटरनॅशनल आली, त्याच्यावरनं 20-20 आलं. तसं पूर्वी 3 तासाचा पिक्चर असायचा, 3 तासावरनं OTTवर अर्ध्या तासाचा सिरियल वगैरे आली आणि आता रील आले. रील हे एडिक्ट होण्याचा एक प्रकार आहे, परंतु ते आपण किती व्हावं हे आपल्यावर, आपला कंट्रोल आपल्यावर असला पाहिजे. की रीलवर तुम्ही कंटिन्युअस वर जात राहता आणि त्यांच्यामध्ये एक असं हे आहे की तुम्ही जे बघता तेच तुमच्यावर भडीमार होतो. तुम्ही समजा ऑनलाईन शॉपिंगसाठी जर गेला ते एखादा शर्ट बघितलं तर शर्टच्याच ॲड तुमच्याकडे कंटिन्युअस येत राहतात. जसं यूट्यूब असेल किंवा त्या रील्स वगैरे इंस्टाग्राम वगैरे असेल, नक्कीच तुम्ही बघा. या सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर हा केलाच पाहिजे. कारण आमच्या वेळेला असं काहीच नव्हतं. आमच्या वेळेला अभ्यास करायचा असेल तर एक गाईड असायचं, ते पण 3-4 मित्रांमधून घेतलेलं असायचं. आज त्याच्याकडे गेल्यावर 4 दिवसांनी आपल्याकडे यायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी उत्तरं आपल्याला मिळत होती. आज तुम्ही गुगल आहे, गुगलवर वाटेल ते टाका, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्समध्ये तुमची उत्तरं आहेत. AI आहे, आता व्हॉट्सअपवर सुद्धा AI दिलेलं आहे. तुम्ही कोणतीही इन्फॉर्मेशन मागितली तर इट इज इझिली अवेलेबल. तर इफेक्टिव्ह युसेज जर तुम्ही जर या सोशल मीडियाचा केला तर यू विल बी सक्सेसफुल. तसं फ्रेंडशिपच्या बाबतीमध्ये आहे की आपण कोणत्या बाजूला जावं. कोणताही मित्र किंवा मैत्रीण म्हणजे मित्रमंडळी हे तुम्हाला फोर्स करत नाही, किंवा फोर्स जरी केला तरी बाबा आपण 4 हात लांब राहायला पाहिजे. की ड्रिंक्सच्या बाबतीमध्ये म्हणा किंवा स्मोकिंगच्या बाबतीमध्ये आहे, टोबॅको च्युइंगच्या बाबतीमध्ये आहे, तर अशा बाबतीमध्ये त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला माहिती आहे. तर त्यावेळेला आपण 4 हात लांब राहायला पाहिजे. मी जसं माझ्या इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं की मी सरपंच सुद्धा होतो. सरपंच असताना आपल्याकडे हे हळदी समारंभ वगैरे आपण प्रत्येकजण अनुभवलेला आहे. त्यावेळेला प्रत्येकाकडे जाणं गरजेचं असतं, नातेवाईकांकडे, मित्रमंडळीकडे आणि गावामध्ये. तर तिकडे जाऊन आल्यानंतर मित्रमंडळीमध्ये बसायचं, परंतु काय घ्यायचं काय नाही घ्यायचं हे आपल्याला कळलं पाहिजे.
बाहेर निघाल्यावर लोक विचार करू शकतात की बाबा ह्यांनी पण तिकडनंच आलेलं आहे त्याच्यामुळे हे करूनच निघालेलं असेल किंवा काय, परंतु आपलं मन जर आपल्याला खात नाहीये त्याच्यामुळे स्वतःचा कंट्रोल, स्वतःचे मर्यादा ह्या आपण राखल्या पाहिजे. कॉलेज जीवनातल्या काही आठवणी आहेत? येस, नक्कीच. म्हणजे ते तुमच्यावर आहे की काय, किती डिस्क्लोज करायचं आहे तुमच्यावर आहे. अतिशय म्हणजे भुजकळ्यात टाकणारा प्रश्न तुम्ही विचारला, परंतु तसं काही झाकण्यासारखं पण नाही आहे, कारण माझे कॉलेजमेटच माझ्यासोबत आहेत. सावे सरांचा CCTV आमच्यावर चालूच असायचा, अनेक मित्र आहेत आमचे. परंतु इकडे सुद्धा कॉलेज लाईफ एन्जॉय केलं आणि आता पुन्हा कॉलेजला येताना हे कॉलेजचं विस्तीर्ण रूप आणि ही डेव्हलपमेंट झालेली बघून अतिशय मन भारावून येतं की डेफिनेटली हेच कॉलेज ज्या कॉलेजमध्ये आम्ही शिकलो, अर्थात हे 30 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे आणि ते कॉलेजने घेतलेली भरारी बघितली तर नक्कीच अभिमान वाटतो आम्हाला आणि या कॉलेजचा हिस्सा आहे. फक्त एक तुम्हाला टीप देऊ इच्छितो की सावे सरांनी त्यांच्या भाषणात सांगताना किंवा देशमुख सरांनी सांगताना माझा मित्र किंवा माझा क्लासमेट हा आदराने आणि अभिमानाने जसा उल्लेख केला तसा आपण बनण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही स्वतःला असा घडवा की माझं नाव अभिमानाने घेतलं पाहिजे, आपल्या शिक्षकांनी सुद्धा, आपल्या मित्रांनी सुद्धा. हा एक मंत्र म्हणा पाहिजे हवा तर, आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला घडवा. मस्ती मजा ह्या गोष्टी केल्याच पाहिजेत. सगळेजण काय शिक्षणातच नाव कमावतील असं नाहीये. अनेक क्षेत्र आहेत, कोणी अभिनयामध्ये आहे, कोणी डान्सिंगमध्ये आहे, कोणी आर्टमध्ये आहे, कोणी कला आहे, कोणी आणखी वेगवेगळे क्षेत्र आहेत. त्यावेळेला आमच्या वेळेला हे ऑप्शन्स नव्हते, आता बरेचसे ऑप्शन्स आहेत. तुम्ही म्हणजे स्काय इज द लिमिट असं ज्या वेळेला म्हणू शकता, तसं तुम्ही तुमचं करिअर तुम्हाला हवं तसं घडवू शकता. आजकाल म्हणजे वेगवेगळे प्रांत आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही कमीत कमी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये सुद्धा ज्या मोठ्यात मोठा धंदा सुद्धा तयार करू शकता, फक्त त्याच्यासाठी जिद्द महत्वाची. मागच्या 2 वर्षापूर्वी सुद्धा मी म्हणजे त्याच्या आधी सरांना एक रिस्पेक्टफुल पर्सन आणि एक पोझिशनवरची व्यक्ती जी आपल्याकडे प्रमुख पाहुणा येते, ही इज अ चीफ गेस्ट फॉर सो मेनी फंक्शन्स, आणि रेग्युलरली आय वॉज जस्ट वॉचिंग हिम डेली, ही इज कमिंग टू कॉलेज. So I was very surprised. Then once I was talking with him and I asked him की सर काही काम काढलं का? ते म्हणजे सर मी आता विद्यार्थी आहे. ते लॉ कॉलेजच्या आपल्या संस्थेचे जे लॉ कॉलेज आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी आता रिसेंटली LLB सुद्धा केलेलं आहे. मग हे LLB करण्याचं कारण की रेग्युलर कॉलेज केलं नव्हतं आणि आता कॉलेज करण्याची आवड आली म्हणून की नक्की काय? आज मला कचाट्यात पकडायचंच सरांनी ठरवलं. गुगलीवर गुगली कधी बाउन्सर टाकताय तर नाही. आधीचं जे केलं कॉमर्स 3 BCom पर्यंतचं जे कॉलेज ते सुद्धा रेग्युलरच केलं, परंतु जसं म्हटलं जातं की माणूस हा मरेपर्यंत शिकतच असतो. आणि आता इतक्या मोठ्या कंपनीमध्ये, मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये काम करत असताना जे कायद्याविषयक ज्ञान आहे, ज्याच्यामध्ये लेबर लॉज आहेत, एन्व्हायरमेंट लॉज आहेत, फॅक्टरी ॲक्ट आहे किंवा इतर अनेक प्रकारचे लॉज आहेत, याचं आपल्याला वरवरचं नॉलेज असतं. ते इन डेप्थ नॉलेज जे गरजेचं आहे ते घेण्यासाठी मी विचार केला आणि फॉर्च्युनेटली आपल्याच कॉलेजमध्ये इकडे जवळच जर लॉची शाखा उघडलेली आहे, मग का संधी घेऊ नये. याच्यासाठी मी घेतलं, जेवढं शक्य असतं तितकं सकाळी 7:30 ते 9:30 आणि ॲट द एज ऑफ 56 आय एम मॉर्निंग 7:30ला मी कॉलेजला येतो. तुम्ही सुद्धा बघा, बंक करू नका जास्ती. आणि 7:30ला जे कॉलेज आहे मोस्टली BMS वगैरेचं, माझा मुलगा पण आहे इकडे, तर तो 7:30ला त्याचा पण कॉलेज आहे. तर कधी कधी तो आळस करतो, आधी मी येतो मग तो येतो. तर जे करिअर आहे ते सिन्सिअरली तुम्ही कम्प्लीट करा, हे मी सांगू इच्छितो. आणि दुसरी गोष्ट, तुमच्यासारख्या मुलांसमोर एक आदर्श ठेवायचा होता मला की शिक्षणाला वयाचं बंधन कुठेही नसतं. देर इज नो लिमिट टू टेक एज्युकेशन अँड ग्रॅब अ नॉलेज. ग्रेट. द एक्झॅक्ट लीडरच्या ज्या क्वालिटीज आहेत त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट लर्निंग हा एक त्या ठिकाणी हे दिलेलं आहे. मी सरांच्या ज्या क्वालिटीज मगाशी एका तुम्ही स्क्रीनवर बघितलेल्या असतील, त्याच्यामध्ये ही इज अ गुड कम्युनिकेटर ॲज वेल ॲज
he is a person who maintain the trust in between management and the company employees. याच्यासाठी त्यांचे खूप अथक प्रयत्न आहे. आणि कॉन्स्टंट लर्निंगच्या बाबतीमध्ये म्हणाल तर सर तर सकाळी 7:30ला जेव्हा लेक्चरला येतात आणि आता त्यांनी वय सांगितलं म्हणून मला तर जास्त बोलता येणार नाही, पण व्हॉट इज द रिएक्शन ऑफ युअर फॅमिली वेन यू आर कमिंग टू कॉलेज? मला तर पहिल्यांदा तो प्रश्न होता की मग घरच्यांनी तुम्हाला रिएक्ट कसं केलं की तुम्ही कॉलेजला येत आहे बुवा? कारण काय होतं की इथे तुमचा मुलगा सुद्धा आहे, म्हणजे त्याच्या बिचाराची अडचण आणि घरनं मग परत मॅडमचं एक रिएक्शन किंवा हा माणूस रोजच कॉलेजला चाललाय, रोज आवडून सवरून, तर व्हॉट इज द रिएक्शन? नाही, याच्यात नाण्याच्या दोन बाजू आहेत की कधी कधी एकतर त्यांना अभिमान पण वाटला ह्या वयामध्ये शिक्षण घेतो म्हणून. कधी कधी माझ्या गरजा नाही, मला कॉलेजला जायचं त्याच्यामुळे मला हे काही जमणार नाही वगैरे असं मी टाळत सुद्धा होतो. काही जबाबदाऱ्या असतील किंवा काही प्रसंग असतील ते टाळत होतो, मला इकडे जायचं आहे तिकडे नाही जायचं वगैरे अशा हिशोबाने होतं. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे 2-3 तास आम्हाला पण रिलीफ आहे यांच्यापासून असं सुद्धा ते म्हणजे हा प्रश्न मला विचारण्याच्या ऐवजी घरच्यांना कुटुंबालाच विचारायला पाहिजे. छान, मस्त. एवढ्या सगळ्या डेव्हलपमेंटच्या मध्ये अनेक लोकांचा आपल्याला हातभार असतो, अनेक पर्सनॅलिटीचा इम्पॅक्ट आपल्या पर्सनॅलिटीवर असतो. म्हणजे आपण एक सर्वस्वी घडतो म्हणजे फक्त अभ्यास करून पुस्तक बघून घडत नाही, अनेक लोकांना बघून त्यांना अनुभवून त्यांचा इम्पॅक्ट आपल्या पर्सनॅलिटीवर होतो. इट इज सेड दॅट 1 पर्सन इज सम ऑफ 5 पीपल अराउंड हिम. तसं तुमच्या पर्सनॅलिटीवर कोणत्या व्यक्तींचा प्रभाव आहे? येस, नक्कीच आहे, परंतु एक अशी पर्सनॅलिटी नाही आहे. 2-3 व्यक्तींचा इकडे उल्लेख करावा वाटतो की ज्यांना मी आदर्श मानलं किंवा ज्यांच्याकडनं मी शिकवू शकलो. सर्वप्रथम आपलं सर्वांचं एक आदर्श आहे ते छत्रपती शिवाजी महाराज. त्यांच्यामधल्या ज्या क्वालिटीज आहेत टू म्हणजे लिडरशिप आहे, टू बिल्ड अ टीम बिल्डिंग आलं, ॲप्रिसिएशन आलं आणि स्वतः लिडिंग करणं आपल्या टीमला वगैरे, ह्या सगळ्या ज्या क्वालिटीज आहेत या शिवाजी महाराजांची कोणतीही क्वालिटी जी घेण्यासारखीच आहे. आजही आज 350-400 वर्षानंतर सुद्धा त्यांचं नाव निघतं आणि त्यांना दैवत्व आपल्या किमान महाराष्ट्रामध्ये तरी प्राप्त झालेलं आहे. तर असं शिवाजी महाराज. त्यानंतर दुसरं आदर्श व्यक्तिमत्व ज्यांनी माझ्या जीवनावर ठसा उमटवला ते म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे, ज्यांनी त्यांच्या वाणी म्हणजे वक्तृत्व कसं असावं आणि छाप म्हणजे श्रोत्यांना पकडून ठेवण्याचं कसं किंवा कला जी आहे ही वक्तृत्वाची ही नक्कीच बाळासाहेबांनी प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा सांभाळली, त्याबद्दल एक त्यांचं आहे. आणि तिसरं जर म्हणाल तर कपिल देव वॉज माय आयडॉल. आणि त्याचं कारण असं की त्यावेळेला म्हणजे ज्या वेळेला आम्ही कॉलेजच्या जमान्यात होतो त्यावेळेला आपल्या भारताला नगण्य असं स्थान होतं इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये की कोणी यावं आणि टपली मारून जावं, जसं आपल्याला मराठीमध्ये म्हणतात. जसं आता बांगलादेश सुद्धा हरवायला लागलेलं आहे सर्वांना, किंवा इतर केनिया वगैरेचे टीम आपले फक्त गुण वाढवण्यासाठी म्हणून त्यांना कन्सिडर केलं जातं. अशा प्रकारे इंडियाची अवस्था होती आणि त्या निगेटिव्ह अप्रोचमधनं आपण सुद्धा जिंकू शकतो आणि आपण सुद्धा जगज्जेते होऊ शकतो हे त्यांनी ह्या क्रिकेटमधनं अख्ख्या भारताला शिकवलं आणि आपल्याला जिंकण्याची उमेद दिली. म्हणून नक्कीच कपिल देवचा मी आयडॉल म्हणून उल्लेख करावासा वाटतो. कारण मी किंवा अनेक जण माझ्याशी सहमत सुद्धा असतील की 1983च्या वर्ल्ड कपचं जे महत्त्व आहे ते 2011च्या वर्ल्ड कपचं नाही वाटत. की तो जरी आपल्याकडे असला, आपण इझिली जिंकलेला असला तरी जे त्या वेळेला ज्या गोष्टी फेस केलेल्या आहेत किंवा ज्या डिफिकल्टीज आहेत आणि कोणत्याही फॅसिलिटीज अवेलेबल नसताना त्यांनी जे जगज्जेता बनलं त्याच्यामुळे नक्कीच मी त्यांचा कपिल देवचा इकडे उल्लेख करतो. ज्या जॉबमध्ये तुम्ही आहात, ज्या पोझिशनवर तुम्ही आहात त्या ठिकाणी जवळजवळ 600 लोक आपण मगाशी बोलणं झालं किंवा आधी पण बोलणं आल्याप्रमाणे 600 लोक ऑन रोड, 600 लोक जे ऑन रोड नाही आहे, ज्यांना वेंडरशिप देऊन किंवा ज्यांना काम देऊन त्या ठिकाणी कंपनी काम करून घेते. आणि त्याही बरोबर त्याच्याही पुढे जाऊन असे अनेक फॅमिलीज आहेत की ज्या फॅमिलीजला पॅकेजिंगचं काम ही लोक त्या ठिकाणी देतात.
एक सामाजिक भान असलेली जी व्यक्ती म्हणतो आपण, सामाजिक भान असलेली कंपनी जी म्हणतो, त्याचं कारण असं आहे की लोकांचा चरितार्थ हा फक्त पेरोलवरच्या लोकांचा चालावा असं नाही, तर समाजामधील इतर घटकांना सुद्धा अर्थकारण त्या ठिकाणी त्यांचं व्हावं, त्या कुटुंबांची सुद्धा चांगल्या प्रकारची परिस्थिती वाढावी या दृष्टीने तुम्ही सगळेजण त्या ठिकाणी प्रयत्न करतात. आता याच्यामध्ये असे काही कटोकट तुमच्याकडे आहेत का की ॲज ए HR मॅनेजर, कारण तुम्ही प्रत्येक व्यक्ती ही सारखी नसते, तर त्याच्यामध्ये काही कटू किंवा चांगले अनुभव तुम्हाला काही सांगतील प्लीज? येस, नक्कीच. HR मॅनेजर म्हणून म्हटलं की ती काटेरी खुर्ची असते. खुर्ची दिसायला मोठी असली, गादीची असली तरी सुद्धा ते सांभाळत असताना अनेक प्रसंग, म्हणजे तिकडे तशी जबाबदारी जास्ती नसली तरी सुद्धा तिकडे प्रेझेंट असणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. कारण कधी काय ग्रीव्हन्सेस होईल की काय कोणते प्रॉब्लेम निर्माण होतील, काय अंगाशी येईल काही सांगू शकत नाही. दोघांचं भांडण झालं किंवा आणखी काय झालं, आणि युनियनाइज्ड कंपनी आहे आमच्याकडे, लेबर युनियन सुद्धा आहे, त्याच्यामुळे हा एक ज्वलंत असं सेन्सिटिव्ह डिपार्टमेंट आपण सांगू शकतो. तर परंतु फॉर्च्युनेटली आमचं जे कल्चर आहे गॅम्बलिंगचं हे अतिशय चांगलं आहे, रिलेशन डेव्हलप्ड आहेत आणि अंडरस्टँडिंग लेवल कामगारांमध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी आहे. आम्ही काय हायफाय पगार देतो वगैरे अशातली गोष्ट नाही. आता तो कॉर्पोरेट कल्चर प्रमाणे नक्कीच चांगला समाधानकारक आणि अपेक्षा एवढा पगार मिळतो, परंतु माणसाची वृत्ती असते की हे मिळालं तरी ह्याच्यापेक्षा आणखी पाहिजे असतं. एक्सपेक्टेशन्स नेव्हर एंड्स असं आपण ज्याला म्हणतो तसं. परंतु इफ यू कम्पेअर विथ टाटा स्टील और JSW, आवर सॅलरी स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली लो, पण बाकीच्या फॅसिलिटीज आहेत आणि कल्चर आहे. त्यावेळेला आम्ही 8 वाजेपर्यंत सुद्धा कामावर असतो, परंतु घरी जाताना कुठे स्ट्रेस जाणवत नाही. तर ते कल्चर महत्त्वाचं आहे, ॲटमॉस्फिअर महत्त्वाचं आहे की ज्या ऑफिसमध्ये तुम्ही राहता, ज्या कल्चरमध्ये, ज्या वातावरणात तुम्ही राहता, त्याचा स्ट्रेस घेता कामा नये. तुम्ही घरून कंपनीत येताना स्ट्रेस घेऊ नये, कंपनीतून घरी जाताना स्ट्रेस होऊ नये. तर समटाईम्स स्ट्राईक्स, तुम्ही जसं सांगितलं की याच्यामध्ये परीक्षेचं अशा काही घटना आहेत का, तर आता त्यांच्या अपेक्षा ज्या वेळेला वाढतात त्यावेळेला त्या निगोशिएशन्समध्ये परावर्तित होतात आणि मग निगोशिएशन स्किल्स वगैरे जे आहेत तर ते आपल्या नियमाच्या हिशोबाने मग त्या हँडल करावं लागतात आणि त्या सोडवाव्या लागतात. तर कधी कधी स्ट्राईक वगैरेच्या बाबतीमध्ये आम्हाला फेस करावं लागलेलं, परंतु त्यांच्या अपेक्षा आणि आपल्या मर्यादा म्हणजे मॅनेजमेंटच्या मर्यादा यांची सांगड घातल्यानंतर त्या व्यवस्थितपणे सोडलेल्या. एक शेवटचा माझा प्रश्न आहे, नंतर मग फोरम इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आन्सर सेशन. काय झालं की आमच्याकडे इंटरॅक्शन आमची विद्यार्थ्यांशी खूप चांगली आहे. हे या संस्थेचं, या महाविद्यालयाचं एक वातावरण असं आहे की वी आर बिंग अ फॅमिली. आपण एज्युकेशन फॅमिली म्हणून आपण स्वतःला एकमेकांना ओळखतो. त्यामुळे इथे खूप चांगली स्कीम जी चालते मेंटॉर मेंटी, ते या स्कीमच्या अंडर सुद्धा 20-20 विद्यार्थ्यांना एक मेंटॉर, आणि या सगळ्यांची आमची खूप चांगली एक नाळ जोडली. सो देर आर लॉट मेनी क्वेश्चन्स फ्रॉम द स्टुडंट्स आहेत की आता जगामधलं सगळ्यात श्रीमंत राज्य म्हणून आपल्या देशाकडे का बघितलं जातं, कारण आपल्याकडचे जे यंग जनरेशन आहे हे 67% आहे. जगामध्ये सगळ्यात मोठी यंग जनरेशन असलेला आपला देश आहे. म्हणजे आपल्याकडे ताकद जास्त आहे, आपल्याकडे ऊर्जा जास्त आहे, आपल्याकडे स्किल्ड लेबर जास्त आहे. ह्याच दरम्यान साहेब, ह्या मुलांच्या डोक्यातली एक शंका आहे की 67% जर भारताची जनता जर एवढी तरुण लोकांची आहे, आमच्यामध्ये कॉम्पिटिशन पण तेवढीच मोठी, आणि त्यातही आता AIचं नवीन एक भूत लोकांच्या डोक्यामध्ये आलेलं आहे किंवा AIचा खूप मोठा प्रसार त्या ठिकाणी झालेला आहे. तर जरा थोडीशी त्या मुलांची या भीतीबद्दल किंवा तुमचं काय मत आहे, बिकॉज यू आर देअर इन द इंडस्ट्रीज अँड हाऊ यू लुक ॲट द फ्युचर विथ AI टेक्नॉलॉजी? व्हेरी इंटेलिजंट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड जे आहे याच्यामध्ये टिकून राहायचं असेल तर आपल्याला डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. आणि टेक्नॉलॉजी जी आहे वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है. आज लिया हुआ फोन 1-2 महीने के बाद वो पुराना हो जाता है, क्योंकि नवीन जे फोन आहे येतात त्याच्यामध्ये जी टेक्नॉलॉजी आहे ही वेगवेगळी येते. आता S25 अल्ट्रा काहीतरी लॉन्च झालेलं आहे आणि मोठमोठे आहेत, परंतु त्याच्याबरोबर टेक्नॉलॉजी आहे
पूर्वीचं म्हणजे याच्यावरनं तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्याला स्पर्धेमध्ये जर टिकून राहायचं असेल तर नक्कीच आपल्याला स्वतःला बदलावं लागेल. कारण आज जे तुम्ही शिक्षण घेताय हे कालांतराने 2, 4, 5, 10 वर्षांनी हे कालबाह्य सुद्धा ठरलं जाऊ शकेल. परंतु स्पर्धेमध्ये आता AI चा जमाना आलेला आहे. AI मध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत. त्याचा योग्यपणे वापर आपण कशा प्रकारे करू शकतो आणि मिळालेल्या संधीचं पुरेपूर वापर किंवा सोनं कसं करता येईल हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आय वुड लाईक टू शेअर वन एक्झाम्पल विथ यू. आय हॅव रीड इट ऑन व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी ओनली. खरं आहे खोटं आहे काही माहिती नाही आहे, परंतु जे पहिले अंतराळवीर जे नील आर्मस्ट्रॉंग आहेत, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे नील आर्मस्ट्रॉंग आहेत ना, तर त्यावेळेला एडविन ऑल्ड्रिन नावाचे त्यांचे पायलट होते आणि ही वॉज अ मेन पायलट अँड नील आर्मस्ट्रॉंग वॉज को पायलट. आणि ज्या वेळेला नासाने ऑर्डर दिली आणि ते यान अंतराळात पोहोचल्यानंतर त्यांनी सांगितलं वी हॅव रीच टू द डेस्टिनेशन सेफली. तर ओके यू गेट डाऊन, तसं नासाची रिप्लाय आला, रिव्हर्स ऑर्डर आली. पण ह्याच्या मनामध्ये एडविन ऑल्ड्रिनच्या मनामध्ये शंका आली की हे वेगळंच अंतराळ आहे, वेगळंच वातावरण आहे, याच्यामध्ये जर मी उतरलो, मी बेचिराग झालो, माझ्या जीवाचं काय बरं वाईट झालं तर मी काय करू. तर गिव्ह मी सम टाइम म्हणून त्यांनी पुन्हा हे सांगितलं. परंतु एक 2-1 मिनिटं जी काय द्यायची त्यावेळेला ती त्यांनी दिली आणि नील आर्मस्ट्रॉंग वॉज को पायलट आणि त्यांची दुसरी ऑर्डर आली ओके को पायलट नेक्स्ट. म्हणून एडविन ऑल्ड्रिनच्या ऐवजी नील आर्मस्ट्रॉंग हे उतरले आणि इतिहास आज नील आर्मस्ट्रॉंगनाच ओळखतो. तर त्याच्यासाठी सांगण्याचा उद्देश आहे की स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर संधी जी दिली गेलेली आहे की ठीक आहे मी आज नाही गेलो तरी चालेल, तुम्हाला वॉक इन इंटरव्ह्यू असतात किंवा इतर काय असतात तर त्यावेळेला आपण गेलंच पाहिजे. कारण नोकरीची संधी, नोकरी असेल, बिझनेस असेल किंवा इतर कोणत्याही ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आता मी अनेक ठिकाणी उदाहरण देतो की सर्वात स्पोर्ट्समध्ये जर कमनशिबी खेळाडू असेल तर कोण, तो 4था आलेला मॅरेथॉनचा खेळाडू. कारण पहिल्या 3घांना मेडल तरी मिळतं, त्यांना ॲप्रिशिएट तरी केलं जातं, 4थ्याला काहीच मिळत नाही. आणि मॅरेथॉन 42 किलोमीटर्स रनिंग करायचं आहे म्हणजे इतकं धावल्यानंतर सुद्धा त्याला काहीच मिळत नाही. तर अशा प्रकारे म्हणजे ते सुद्धा ज्या वेळेला ॲथलेटिक्सच्या स्पर्धा असतात फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड म्हणजे सेकंदाचा 1000वा भाग ह्याने सुद्धा तुमचा नंबर जाऊ शकतो. तर त्याच्यामुळे आपल्याला अपडेट राहणं गरजेचं आहे, अपग्रेड राहणं गरजेचं आहे आणि जी संधी मिळेल ती ग्रॅब करायची, ओढायची, हावरटासारखं उडून पडायचं त्याच्यावर. ह्या गोष्टी आपल्याला कळायला पाहिजे. अनदर एक्झाम्पल आय वुड लाईक टू शेअर विथ यू. एक चेन्नईमध्ये मोठी कंपनी होती, मोबाईल कंपनीची होती आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 4500 कामगार काम करत होते आणि ते स्वतःला न बदलल्यामुळे ती कंपनी आणि ते कामगार हे बेकार झाले. नोकिया नाव ऐकलेलं आहे तुम्ही? तर नोकिया एक 10 वर्षापूर्वी एक मोठा ट्रेंड होता. 10, 12, 15 वर्षापूर्वी आमच्याकडे प्रत्येकाकडे वेगवेगळ्या प्रकारचं मॉडेल होतं. 6600, N5 वगैरे असे वेगवेगळे मॉडेल नंबर होते. त्याच्यामध्ये एक प्राऊड मोमेंट होता, प्राऊड फील होत होतं माझ्याकडे नोकिया आहे. आज नोकिया तुमच्याकडे दिसतो का? आज बघितलं तर एक स्टँड बाय म्हणून एखाद्या ड्रायव्हरकडे किंवा कामवालीकडे देण्यासाठी म्हणून आपण नोकियाचा वापर करतो. हे का झालं तर त्यांनी स्वतःला बदललं नाही. त्यांची टेक्नॉलॉजी ही विंडोज बेस होती आणि जग जसं बदलत चाललं तसं अँड्रॉइड टेक्नॉलॉजी आली आणि अँड्रॉइड टेक्नॉलॉजी त्यांना त्यावेळेला मोनोपॉली होती की नाही नोकिया आमच्या नावावर चालतं आणि त्यांनी स्वतःला बदललं नाही आणि त्याच्यामुळे मग कंपनी डबघाईला गेली. तर असं सुद्धा करू नका. एखादा माणूस जर धंद्यामध्ये असेल तर धंद्याप्रमाणे जर काय काय चेंजेस होत आहेत. आता काल परवाच बजेट पेश झालं, बजेटमध्ये काय चेंजेस आहेत आपण उघड्या डोळ्याने आणि तुम्ही कॉमर्स स्टुडंट असतील, BAF आहे, BMS आहेत, यांनी तर अलर्ट राहणं गरजेचं आहे. काय चेंजेस झालेले आहेत, कोणी टॅक्स कन्सल्टंट असेल आणि त्याला जर झालेले चेंजेस माहिती नसतील तर उपयोग नाही. कधी कधी कस्टमरने जर तुम्हाला सांगितलं अरे ह्याच्याऐवजी हे असं आहे ना तर ते कस्टमरच्या समोर आपली किंमत होते. तर त्याचं विचार आपण नक्की केला पाहिजे आणि अपडेट राहणं आणि अपग्रेड राहणं हे गरजेचं आहे.
पुन्हा AI टेक्नॉलॉजी किंवा आणखी 2-4 वर्षांनी आणखी कोणती टेक्नॉलॉजी होईल त्याला आत्मसात करणं. कारण आम्ही ज्या वेळेला शिक्षण घेतलं, आम्ही कामाला लागलो किंवा काय, त्यावेळेला कॉम्प्युटर सुद्धा नव्हते. कॉम्प्युटर 90s नंतर वगैरे आले, 95-98 नंतर सर्व सुरू झाले. परंतु त्यावेळेला आम्ही सुद्धा नॉलेज घेतलं, आम्ही शिक्षण घेतलं, क्लासेस केले. आणि आज कॉम्प्युटर, आज हा मोबाईल म्हणजे काय आहे, इट्स लाईक कॉम्प्युटर ओनली. ईमेल्स आहेत, तुम्ही सगळे वर्ड्स आहेत, एक्सेल आहेत, या सगळ्या गोष्टी, PPT, या सगळ्या गोष्टी ॲक्सेस करू शकता, बनवू शकता. तर त्या दृष्टीने योग्य ठिकाणी प्रभावीपणे तुम्ही सोशल मीडियाचा वापर करा आणि अपग्रेड राहा, हे तुम्हाला सांगू इच्छितो. धन्यवाद सर. आता विद्यार्थ्यांची काही क्वेश्चन प्लीज. येस बॉक्स सर प्लीज. I just want to ask the question that what do you expect from a candidate when you are interviewing a candidate? What is expected? Like apart from the BMS degree, BMS BAM, BA Commerce degree, what other things, what other skills you expect? पण अपेक्षित होता की हा यावं म्हणून. माझं एक पद्धत है शिकवण्याची, त्याप्रमाणे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ. एव्हरीबडी हैव विजिटेड एनी मॉल. मॉलला प्रत्येक जण गेलेला आहे, कोणत्या ना कोणत्या डीमार्ट असेल, रिलायन्स असेल किंवा आणखी कोणता मुंबईला असेल, लोकलला असेल. एखादी गोष्ट घेताना तुमच्या मनामध्ये काय असतं? प्राइस असते आणि क्वालिटी. सर्वप्रथम क्वालिटी बघतो आपण, प्राइस हे सेकंडरी असतं. एखादी गोष्ट तुम्ही जर टूथपेस्ट घ्यायला गेलेला असाल तर सर्वप्रथम तुम्ही क्वालिटी बघता. मग कोलगेट आहे, क्लोजअप आहे, रामदेव बाबांची कोणती दंतकांती आहे किंवा आणखी कोणती आहे, वेगवेगळ्या तुम्ही सिलेक्ट करता. मग त्याच्यानंतर तुम्ही प्राइस बघता. प्राइस बघितल्यानंतर आणखी पुन्हा दुसरं काय तुमच्या मनामध्ये येतं? क्वांटिटी, ऑफर. ओके, कोणतंही प्रॉडक्ट घेता तुम्ही, आम्ही सगळे सारखेच आहोत, वी आर द कस्टमर. ओके, तर ही ऑफर काय आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये मला आणखी काय मिळेल, हा प्रत्येक जण विचार करतो. डू यू एग्री विथ मी? ओके, एव्हरीबडी, आय एम ऑल्सो विथ यू ओनली. मी सुद्धा जाताना आणखी काय, टूथपेस्ट असेल तर 10% 15% एक्स्ट्रा आहे का, किंवा टूथपेस्ट बरोबर टूथब्रश आहे का, किंवा आणखी काय, हा विचार करतो. मग तुम्ही प्रॉडक्ट होऊन ज्या वेळेला इंडस्ट्रीमध्ये येणार, तुम्ही आमचं प्रॉडक्ट आहात, तर मग त्यावेळेला तुमच्यामध्ये आम्ही काहीतरी बघतो की तुम्ही प्लेन ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे, आणखी काय आहे का. एकाने प्लेन ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे. किंवा आणखी एक उदाहरण देतो, 2 वडापावच्या गाड्या आहेत, एक वडापाव देतोय, दुसरा वडापाव बरोबर चटणी पण देतोय, तिसरा पेपर नॅपकिन पण देतोय, टिश्यू पेपर देतोय. कोणाचा वडापाव तुम्ही प्रेफर करणार? कारण त्याला आमच्या इंडस्ट्रीच्या भाषेत व्हॅल्यू ॲडिशन म्हणतात. व्हॅल्यू ॲडिशन म्हणजे काय, तुम्ही आणखी काय और कुछ हे एक्सपेक्ट केलं जातं. आजकाल इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जाताना आणखी काय देता का, हे नक्कीच अपेक्षित असतं प्रत्येकाला. ज्या वेळेला प्लेन ग्रॅज्युएशन आहे, मी BA, BCom, BSc आहे, BAF आहे, BMS आहे, हे केल्यानंतर तुम्हाला कॉम्प्युटरचं नॉलेज आहे का, तुम्हाला आणखी काय AIचं नॉलेज आहे का. आता AIचे सुद्धा कोर्सेस वगैरे येतील. तर त्या दृष्टीने जसं, आणि ह्याचं कारण पण सुद्धा सांगतो. आणखी एक उदाहरण देतो की पूर्वी गावोगावी अजून सुद्धा अनेक ठिकाणी प्रथा आहे की प्लास्टिकमध्ये दूध मिळतं, अर्धा लिटर 1 लिटरच्या बॅगमध्ये. परंतु पूर्वी ते किटलीमधनं घेऊन येत होते, त्यातनी भांडं होतं पाव लिटर अर्धा लिटरचं, आणि ते दिल्यानंतर थोडंसं टाकून देत होतं. हे जे दिलं जात होतं उकड्याचं दूध, ते तर आपल्या हक्काचंच होतं, परंतु ते टाकून देत होतं त्याचं समाधान जास्ती मिळत होतं, सॅटिस्फॅक्शन त्याचं जास्ती मिळतं. तसं तुम्ही आणखी काही देता का. तुम्ही स्वतः स्टुडंट म्हणून किंवा कॅन्डिडेट म्हणून आल्यानंतर आणखी काय तुमच्यामध्ये आहे, स्किल आहे. सरांनी सांगितलं यू हॅव म्हणजे कॅपेबिलिटी तुमच्यामध्ये ठासून भरलेली आहे, ती पॉलिश करायला पाहिजे, ती बाहेर काढायला पाहिजे. हे आहे का तुमच्याकडे? हो आहे. ते येतं का? हो ते येतं. आणखी ते बोलायच्या आधी आम्ही सर्वप्रथम विचारतो इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ, म्हणजे तुम्ही कोण आहात. तुम्ही कोण आहात हे याच्यावर पेपरवर, सीव्हीवर, तुमच्या रिझ्यूमवर लिहिलेलं असतं, परंतु तुमच्यामध्ये काय आहे याच्यामध्ये पुन्हा इंडस्ट्रीच्याच भाषेत त्याच्यात स्वॉट अनालिसिस असतं. ते स्वॉट अनालिसिस आपण आपलं करिअर घडवताना करायला पाहिजे.
स्वॉट अनालिसिस म्हणजे काय? एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर विकनेस, ओ फॉर ऑपॉर्च्युनिटी आणि टी फॉर थ्रेट. तुम्ही ज्या वेळेला ऑब्जेक्टिव्ह ठरवता, कोणतं ध्येय आपल्याला ठरवता, तुमचं करिअर घडवताना मला काय बनायचं आहे, त्यावेळेला तुमचे स्ट्रेंथ काय आहे, विकनेसेस काय आहे, तुमच्या ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत आणि थ्रेट काय आहे, हे तुम्ही डिफाईन करून त्याच्यावर मात केली पाहिजे. आता बघा, माईकवर सर आहेत, मी आहेत, सावे सर आहेत, इझिली बोलू शकतो, परंतु आम्ही काय आईच्या पोटातनं शिकून आलेलो नाही. हे प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट असं आहे. हाच माईक जर तुमच्यापैकी 20 लोकांना जर दिला तर काही त्यांचे हातपाय थरथरतील, कारण तुम्हाला डेअरिंग नाही, ही स्टेज फिअर आहे, ही आहे, परंतु ते दूर करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. वेन यू आर गोइंग टू बिकम अ मॅनेजर, तुम्ही एकतर तुमच्या आई वडिलांनी इतकं स्वप्न बघितलेलं आहे, तुम्ही सुद्धा 3-4 वर्षाचा कोर्स करून आलेला आहात, BMS असेल, गॅप असेल, तर एका रिस्पॉन्सिबल पोस्टवर जाणार आहात, तुमच्या हाताखाली 4-5 माणसं येणार आहेत, तर त्या दृष्टीने लिडरशिप क्वालिटीज तुम्हाला डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. सर, मला एक विचारायचं होतं, जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी विचारतो, असं काही ठरवलेला प्रश्न नाही आहे. समजा एक तराजू आहे तुमच्यासमोर आणि तराजूच्या एका भरड्यात व्हॅल्यू ॲडिशन आहे, त्यांच्यातले क्वालिटीज आहेत, सर्व काही आहे जे आपण म्हटलं, आणि दुसऱ्या भरड्यामध्ये त्यांचे मिळालेले एक्झाममधले मार्क्स, स्कोअर, पर्सेंटेज आहे, ग्रेड आहे. तर तुम्ही ॲज अ HRMचे महानुभाव, तुम्ही कोणत्या परड्याला जास्त वेटेज मानता की हे परडं त्याचं जास्त हेवी आहे, आणि मग त्यानुसार काय सिलेक्ट करा? तुम्हाला 3 इडियट्स पिक्चर बघितला असेल प्रत्येकाने, तर स्मार्ट स्टडी सुद्धा करता आली पाहिजे, कारण त्याच्यातनं काय सांगायचं आहे, काय नॉलेज मिळवलं पाहिजे. हे नुसतं पुस्तकी तो त्याच्यामध्ये फाडफाड बोलणारा असतो ना, त्याचं नाव नाही, चतुर्लिंग, तर तसं नॉलेजच्या ऐवजी तुम्ही स्मार्ट वर्क करा आणि स्मार्ट स्टडी करून ते त्याचा मतितार्थ काय आहे, उद्दिष्ट काय आहे, ते तुम्ही ग्रॅब करा आणि ते त्याच्याप्रमाणे इम्प्लिमेंट करू शकता. सर, आणि या कॉम्पिटिशनमध्ये जेव्हा तुम्ही ऍप्लिकेशन करता इंटरव्ह्यूसाठी, तर पहिली जी स्क्रुटिनी होती ती मार्कांच्या बेसवर होते, मगच तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवलं जातं. तेव्हा असं म्हणून चालणार नाही की राणी साहेबांनी सांगितलं मार्काला महत्व नाही, आता चालू उद्यापासून आम्ही काही मार्कावर लक्ष देत नाही, असं करून चालणार नाही. कारण मार्काच्या वर व्हॅल्यू एडिशन, इट इज व्हॉट द क्रीम ऑन द केक. ओके, तेव्हा ते फार गरजेचं आहे. बेस तुमचा मार्काचा पक्का असला तर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बोलवलं जाणार. नावातच आहे की व्हॅल्यू म्हणजे तुमचे मार्क्स आहेत, आणि ऍडिशन काय देतात, एक्झॅक्टली एक्स्ट्रा तुम्ही काय दिलेलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये आणखी ते दिलं. Anybody is having question? Yes? Yes, please. As you said that AI is impacting us positively. We can do anything online, whatever we want. But can it create a negative impact on the youth? Yeah, definitely. In terms of creativity, imagination? डेफिनेट है. उस हिसाब से किसी को स्पॉइल करना है, कुछ मिसयूज करके उसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली इट इज हार्मफुल और वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है. Sir, in job opportunities, how can it impact? नो, जॉब अपॉर्चुनिटीज में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा. और आज तक ये AI जो है वो अभी तक इतना पूरी तरह से इंडस्ट्री में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी 1-2 साल पहले आया है, लेकिन इट इज नीडेड ऑल्सो. इन फ्यूचर इट विल बी इम्प्लीमेंटेड वेरी इफेक्टिवली एंड इम्प्लीमेंट. In addition to this, देखो AI जो आ रहा है, तो AI is not the final solution. Yeah. So if you want to have some material or some information from AI, for that editing you should have editing skills. Okay. So AI is our industries are not totally depend upon the AI. Get one thing clear. So it is जो आपके मन में चल रहा है जो फियर है, वो पहले निकाल दो कि दैट द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रूल इट आउट और आपको जॉब नहीं मिलेगा. ये पहली बात निकाल दो. कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसे हैंडल करने के लिए ह्यूमन एलिमेंट मस्ट बी देयर. सो अडॉप्ट दोज स्किल्स दैट यू कैन हैंडल द टेक्नोलॉजी. सो AI भी आता है तो AI इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड टू रन योर बिजनेस प्रॉपर्ली. बट टू हैंडल AI यू शुड हैव AI ऑपरेटिंग स्किल्स, एंड वो आपको लेनी जरूरी है. दैट इज व्हाट द वैल्यू एडिशन यू शुड. 90s में जब भी कंप्यूटर आया उस वक्त भी यही बम हुई थी कि ये बेकारी जो है वो बढ़ा देगा. ये 100 आदमी का काम अकेला कंप्यूटर कर रहा है, उसके बाद रोबोट का आ गया, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं है. तो उसके लिए ये स्किल जो है
वो हमको आत्मसात करना जरूरी है. Thank you, sir. मला असं वाटतं की खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला सरांनी गाईडलाईन केलेली आहे. मला एक आनंद वेगळा आहे की आपल्या सगळ्यांचंच या ठिकाणी जे पहिलं प्रेम आहे ते पहिलं प्रेम हे आपण शिकलेलं आणि आपण जो पहिला स्ट्रोक मारला, ज्या पेन्सिलीने मारला किंवा ज्या कलरच्या चॉकनी मारला तो कॅमलिनचा आहे. आणि आपलं गायडन्स सेशन तर म्हणता येणार नाही, पण ॲल्युमिनियम बरोबर असलेली जी चर्चा आहे ही चर्चाच आपल्या पहिल्या प्रेमातल्याच त्या HR मॅनेजरच्या बरोबर होती आहे. आणि म्हणून सरांनी आमचं या ठिकाणी निमंत्रण स्वीकारलं. त्याचप्रमाणे ही आयडिया आपल्यासाठी म्हणून ज्या माननीय प्राचार्यांनी त्या ठिकाणी आणली, मी सगळ्यात प्रथम माननीय प्राचार्यांचे आभार मानतो आणि त्याच्यानंतर मी राणे साहेब तुमचे अत्यंत आभारी आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच.